Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ أبي الحسن اليشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا مشايخنا الأحياء منهم والأموات إلى حضرة يجعل جدي يجعل عبد الحميد يجعل الإسلام يجعل عبد الحميد مشايخنا مؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي سيدنا أبي حامد محمد الغزالي وإلى حضرة سيد الشيخ يجي أمجد الحافظ رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا باسط يا خبيث يا ربيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي
يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم أخير يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نبي يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina wa maulai amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin Perumahan Sarmin Raya Bengkong. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat isya Masjid Al-Amin, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang sungguh hanya karena limpahan karunia-Nya lah kembali di malam hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita mengkaji salah satu karya beliau, Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali, kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'il Husna. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sungguh orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, mereka jaga keimanan dan keyakinannya itu, mereka juga selalu istiqomah dalam melakukan kesalehan demi kesalehan. Menjelang kematiannya Allah perintahkan malaikat datang kepadanya memberi kabar gembira bahwa sungguh surga telah menunggu dan menantinya. Mudah-mudahan amin Allahumma. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, materi kajian kita malam hari ini tentang dua asma-Nya Allah. Yang pertama asma as-sami, yang artinya Allah zat yang maha mendengar, dan yang kedua asma Allah al-basir, zat yang maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Beliau Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan as-sami, arti as-sami, zat yang maha mendengar, huwa alladzi la ya'zubu an idrakihi masmu'un wa in khafiya. Adalah Allah itu zat yang mendengar semua perkara yang bisa didengar meskipun perkara itu sangat-sangat lembut, perkara itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat samar. Fayasma'us sir wan najwa,
Dengan asma'nya As-Sami ini Allah bisa mendengar sesuatu yang rahasia, yang tidak ada yang bisa mendengar selain Allah. Wan najma wan najwa, bahkan sesuatu yang ada dalam hati seluruh makhluk ciptaannya, yang dibisikkan dalam hati itu Allah pun maha mendengar. Bal ma huwa adaqqu min dzalika wa akhfa. Bahkan yang lebih lembut dari itu, lebih lembut dari bisikan hati itu, dengan asma as-sami Allah bisa mendengarnya. Wa yudriku dabiban namla as-sauda ala sahra as-samma fil lailatid dulma. Bahkan suara jalannya semut. Ada yang pernah dengar suara jalannya semut? Enggak ada ya. Enggak ada yang pernah mendengar sehebat apapun. Allah mendengarkan meskipun itu suara semut hitam kecil berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Coba, sudah bentuknya pun nggak bisa dilihat, suara dia berjalan itu loh, Allah mendengarnya. Ini arti as-sami, Allah maha mendengar. Yasma'u hamdal hamidin fayujazih. Yang ahli muji Allah jangan khawatir, Allah enggak dengar pujian kita. Dan setiap kita memuji Allah, Allah pasti memberikan balasan. Yang balasan itu terkadang sebagian sudah Allah kasihkan di dunia. Terkadang semuanya dikasihkan kelak di akhirat. Bahkan satu riwayat, ketika manusia dibangkitkan dari alam kematiannya, dibangkitkan dari alam kuburnya, ada suara yang berseru, ainal hammadun. Mana hamba-hambaku yang suka memuji aku, mana? Lalu otomatis mereka yang memang ahli memuji Allah akan berkumpul menjadi satu, dan Allah perintahkan malaikat untuk membawanya ke surga. Alhamdulillah. Makanya sering-seringlah muji Allah, muji dengan kalimat-kalimat pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah. Itu semua pujian. Atau kalau kita membaca tasbih yang di sana juga ada pujian, muji Allah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada wa bihamdi. Terlebih tasbih khusus ya. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu lengkap itu. Kita bertasbih mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya, kita juga memujinya. Pujian dan tasbih kita adada khalqi, sejumlah seluruh makhluk ciptaannya. Tasbih ini diajarkan oleh Rasulullah kepada salah satu istrinya yang bernama Sayyidah Juwairiyah. Siapa? Istri Rasul itu banyak ya. Setelah meninggalnya istri yang pertama, tapi ya, ketika istri yang pertama masih hidup, beliau tidak nikah, hanya satu. Sayyidah Khadijah meninggal, menikah. Menikah ini ada kalanya memang diperintah Allah, bahkan ada sebagian istrinya yang ketika akad nikah yang ngakatkan Allah.
Ada kalanya punya kepentingan. Dan istri-istri Nabi ini bukan kok wanita-wanita yang muda, cantik, jelita, bukan. Sebagian besar malah sudah nenek-nenek. Nah, jadi yang pengen poligami, yang katanya tiru Nabi, ya, kalau tiru Nabi ya harus fair gitu. Jangan tiru Nabi tambah istrinya, tapi Nabi yang dinikahi banyak yang sudah nenek-nenek, sebab Nabi punya kepentingan. Diantaranya ada satu istri Nabi itu yang umurnya sudah di atas 60 tahun, tapi beliau seorang tokoh, pengikutnya banyak. Tujuannya ketika dinikah otomatis pengikutnya nanti pun akan masuk Islam. Itu diantara tujuannya. Nah, orang sekarang kan hanya melihat tambah istrinya saja, betul ya? Tapi nggak mau melihat secara fair. Nabi itu loh nikah dengan si fulana, si fulana, si fulana. Kepentingannya apa? Apa cuma melulu pengen tambah istri, sehingga istri kesekian-kesekiannya itu lebih muda, lebih cantik? Tidak. Banyak yang nenek-nenek. Istri Nabi ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Itu yang mohon maaf gadis, perawan, itu ya dua. Satu Sayyidah Aisyah, dua Maria Al-Qibtiyah. Istri pertama janda 2 kali itu. Sayyidah Khadijah itu janda 2 kali. Suaminya meninggal, punya anak juga meninggal. Nikah lagi, meninggal lagi, punya anak juga meninggal. Nah, ya. Suatu ketika Nabi bermalam di rumahnya Sayyidah Juwairiyah. Jatah giliran beliau di sana. Sebelum subuh, beliau ke masjid. Sayyidah Juwairiyah sudah di atas sajadah, sudah sholat malam, sudah zikir di atas sajadah. Nabi ke masjid. Nabi pulang dari masjid, ini sudah siang, sudah selesai duha, matahari sudah terik, ya kurang lebih jam 9. Sampai di rumahnya Sayyidah Juwairiyah. Sayyidah Juwairiyah masih di atas sajadah. Ibu-ibu ada yang kuat zikir mulai sebelum subuh sampai jam 9. Yang hadir ini loh, yang hadir. Kayaknya kok nggak ada, ya, nggak ada. Bisa sampai syuruk itu pun kalau di masjid ada kegiatan, ya. Insya Allah. Sayyidah Juwairiyah sampai di rumah Nabi lihat beliau masih asik zikir di atas sajadahnya. Nabi nanya, wahai Juwairiyah, apakah kamu duduk di atas sajadahmu ini mulai sebelum aku tinggalkan tadi? Iya. Jadi ya zikirnya mulai sebelum subuh sampai jam 9. Lalu Nabi katakan, mau kamu aku ajarkan kalimat yang kalau kamu baca, pahalanya minimal sama dengan pahala zikirmu mulai sebelum subuh sampai jam 9 ini. Bahkan bisa lebih banyak pahalanya. Mau ya Rasulullah, mau. Itulah kalimat subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Banyak majelis guru-guru kami yang diberkahi dengan kalimat itu, ya. Jadi di antara zikir penutup majelisnya baca kalimat itu. Pahalanya apa? Sama dengan orang yang zikir mulai sebelum subuh sampai jam 9. Saya yakin yang hadir kok nggak akan kuat ya. Tapi Masya Allah, syariat yang sangat ringan untuk kita, umatnya Nabi Muhammad. Baca itu 3 kali, ya minimal kalau bisa, maka pahalanya minimal sama kata Nabi, bahkan lebih banyak dibanding orang yang zikir sebelum subuh di atas sajadahnya sampai jam 9. Sudah hafal ya? Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati.
Siapapun yang memuji Allah, Allah dengar. Mau mujinya keras, mau mujinya pelan, bahkan mujinya dalam hati, Allah dengar. Jangan khawatir. Dan pujian kita pasti Allah kasih balasan. Wa du'a ad-da'in, Allah juga mendengar doanya hamba-hamba yang berdoa, siapapun. Ya, Allah dengar. Kalau doanya benar-benar menggunakan adab dan etika, pasti diijabah. Allah itu zat yang tidak mengingkari janjinya. Dan diantara yang dijanjikan Allah, ud'uuni astajib lakum. Doalah kalian padaku, sungguh aku akan ijabah doa kalian. Cuma kata Imam Al-Ghazali ya dalam Ihya, mengapa banyak orang yang sudah lama berdoa kok diijabah? Mereka ninggalkan adab, mereka ninggalkan etika dalam berdoa, sehingga banyak doa mereka yang tidak diijabah oleh Allah. Adab berdoa itu apa saja? Dalam Ihya, Imam Al-Ghazali sebutkan ada 10. 10 ini jaga. Di antaranya, kamu kalau mau doa, cari waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu di hari Arafah. Mustajab itu di hari Jumat, di malam pertama Rajab, di malam nisfu Sya'ban, di sepertiga yang terakhir dari waktu malam. Itu cari. Ya meskipun doa kapanpun dibolehkan. Dan kalau benar doa kita pasti diijabah. Yang kedua, kata beliau, cari kondisi-kondisi yang mustajab untuk doa. Ya, di antaranya inda nuzulil mator. Ketika sedang turun hujan, berdoalah. Ya lumayan lama nggak ada hujan. Tapi kemarin di Batu Haji hujan lumayan deras sampai soteling kering, nggak ada hujan. Itulah Batam. Kalau di kampung hujan ya sekampung hujan semua ya. Ketika turun hujan itu termasuk keadaan yang kata Nabi sangat peluang diijabahnya doa sangat besar. Doa ya minimal doa Rabbana atina ya paling berapa sih 1 menit. Kadang kita kan enggak ada hujan deras kita enggak doa, kita video, kita jadikan status kita ini. Padahal itu kondisi yang sangat mustajab untuk berdoa. Kapan lagi? Kondisi seperti apa lagi? Kondisi inda muzahamah, ketika di tengah berkecamuknya perang. Mudah-mudahan kita nggak perang. Mudah-mudahan kita nggak perang. Kawan-kawan yang belajar di negeri-negeri konflik itu kalau cerita, Masya Allah, nggak enak, perang itu nggak enak. Hidup selalu was-was. Gak bisa ngadain majelis seperti ini, maulid sampai nutup jalan, sampai nggak ada. Meskipun itu di negara yang sumber hukumnya, dasar hukum negaranya Quran hadis. Gimana? Mau jamaah ke masjid ini was-was, khawatir nanti ada peluru nyasar, ada bom nyasar. Enggak. Hanya kita jaga ya agar Indonesia selalu aman, nggak ada konflik, ya. Misal di musim politik ya biasa itu, tapi jangan sampai ada perang. Ya. Terus kondisi bagaimana lagi? Indas sujud, saat sujud, Nabi katakan, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih, jarak terdekat antara hamba dengan Tuhannya hala sujudihi, itu ketika sujud. Nabi perintahnya fa'aksiru fihi du'a, saat kamu sujud perbanyak doa, sempatkan banyak doa. Terlebih kalau sholat sendiri lama sujudnya, hajatmu sampaikan pada Allah saat sujud.
Kalau jadi imam harus bijak, jangan terlalu lama. Kecuali kalau imami jamaah khusus. Yang disampaikan terlebih dulu, kita nanti sujud terakhir baca ini agak panjang nggak apa-apa. Kalau jamaahnya jamaah umum, jangan. Ya. Kemudian adab etika doa yang perlu dijaga. Awali dengan zikir. Pertama, muji Allah. Kedua, sebut salah satu asma'nya. Ya, kalau kita pengen kuat, ya qawi. Kalau kita pengen pinter, ya alim. Masing-masing asma punya arti. Kalau kita pengen selalu dicukupi, ya ghani, ya mughni. Rizkinya mungkin lagi seret, ya razik, ya razzaq. Merasa banyak dosa, ya ghaffar, dan seterusnya. Kemudian sholawat, jangan lupa. Ya, karena antara doa dengan Allah ada hijab. Kalau hijab ini tidak dibedah, tidak dihilangkan, maka doa itu dikembalikan kepada hamba yang berdoa. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan hijab doa itu kecuali sholawat kepada Nabi. Ya, jadi hamdalah, kemudian puji Allah dengan menyebut sebagian asma'nya, tergantung kebutuhan kita. Kalau yang umum, ya arhamar rahimin, ya umum itu. Ya arhamar rahimin, farij alaina wal muslimin. Minta agar urusan kita, urusan saudara-saudara muslim kita dikasih jalan keluar oleh Allah. Baru kita bersolawat, lalu minta hajat kita. Nanti akhiri juga dengan hamdalah sholawat. Dan tak kalah pentingnya sebelum doa tobat. Ini juga yang disepelekan di antara kita ini ya. Tobat. Tobat zohiron wa batinan. Kalau semisal kita berbuat zalim pada orang, maka usahakan orang yang kita zalimi itu memberikan halal pada kita, memberikan maaf. Atau kita melakukan dosa ninggalkan sholat, qadha dulu sholatnya, baru minta. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, adab atau etika dalam berdoa yang perlu dijaga, jangan sepelekan. Kalau kita jaga dengan benar, maka sungguh janji Allah mengijabah doa pasti akan kita rasakan. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah mendengar doa hamba-hambanya yang berdoa, fayastajibu lahum, dan Allah akan mengijabah doa itu. Tapi yaitu tadi ya, adab dijaga, usahakan kalau berdoa jangan hanya di lesannya fasih membaca doa, tapi hatinya kosong. Itu orang yang ghafil namanya. Nabi katakan, innallaha la yasma'u du'aan an qalbin ghafil. Kalau ada hamba Allah berdoa, tapi saat berdoa hatinya kosong, tidak ingat Allah, tidak mengangan-angan kalimat doa yang dipanjatkan, ya, maka jangankan mengijabah, la yasma', mendengarkan saja Allah nggak berkenan. Rugi, misalkan nggak paham arti detailnya secara umum. Karena doa itu kalau paham artinya, yang terbaik doa dari Quran dan hadis. Lalu doa pakai bahasa Arab kalau paham artinya. Kalau nggak paham artinya, lebih baik bahasa daerah masing-masing. Sebab itu tadi, innallaha la yasma'u du'aan an qalbin ghafil. Allah nggak berkenan mendengar saja nggak berkenan doanya orang yang ketika doa hatinya lalai.
artinya tidak ikut berdoa. Wa yasma'u bi ghairi asmihatin wa adanin. Dan perlu diketahui Allah mendengar, bahkan Maha mendengar tak perlu alat berupa telinga, enggak perlu. Seperti kita dan semua makhluknya Allah. Tak perlu alat berupa lubang telinga, enggak perlu. Kama yaf'alu bi ghairi jarihah, sebagaimana Allah pun melakukan sesuatu enggak butuh anggota tubuh seperti kita. Wa yatakallamu bi ghairi lisan, Allah juga enggak butuh lisan untuk bicara. Terus bagaimana? Ya enggak bagaimana. Allah Maha mendengar, enggak perlu lalu ada imajinasi. Berarti kalau mendengar seluruh suara yang ada di alam semesta, Allah butuh telinga yang sangat besar. Nah, ini namanya mujassim. Menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Wajib bagi Allah mukhalafatu lil hawadits. Allah enggak sama dengan makhluknya. Allah mendengar, ya sudah. Akidah kita Allah mendengar. Butuh telinga? Tidak. Allah bicara. Butuh mulut? Tidak. Allah melihat. Butuh mata? Tidak. Lalu bagaimana? Ya tidak bagaimana. Allah Maha mendengar. Cukup sampai di situ, nggak usah dilanjutkan. Sebab kalau sampai kita lanjutkan pertanyaan, berarti butuh telinga dong. Namanya kita berakidah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sabar. Kalau kita menjadi penghuni surga, kita nanti akan bisa melihat zatnya Allah. Ya, jadi sabar. Berupayalah semaksimal mungkin untuk menjadi penghuni surga agar kita bisa melihat zatnya Allah. Tak perlu kita mengimajinasikan Allah. Kalau kita mengimajinasikan Allah sehingga kita menyamakan Allah dengan makhluknya yang butuh alat untuk mendengar, butuh mata untuk melihat, butuh lisan untuk berucap, butuh tangan untuk melakukan sesuatu, kaki. Ini namanya kita berpaham mujassimah, menjisimkan Allah. Minimal sesat. Bahkan sebagian ulama ahli tauhid, orang yang menjisimkan Allah bukan hanya sesat, tapi sudah keluar dari Islam. Na'udzubillahi min. Wasam'uhu munazzahun ayyatatarraqa ilail hadasan. Sama. Jadi Allah ini mendengarnya disucikan dari perkara-perkara baru. Enggak perlu. Allah enggak butuh telinga. Allah enggak butuh lubang telinga. Alim ta'anna sam'a. Lalu bagaimana keyakinan kita tentang Allah Maha mendengar? Anna sam'a fi haqqihi. Allah Maha mendengar, pendengaran bagi Allah yang meliputi semua makhluknya sampai yang samar, sampai ada dalam hati adalah ibaratun ang sifatin yang kasyifu biha kamala sifatil masmu'at. Arti Allah Maha mendengar itu adalah ungkapan bahwa Allah bisa mendengar apapun, suara apapun, sampai yang paling lembut, paling samar, bahkan bisikan hati hambanya, Allah mendengarnya. Gak butuh alat untuk mendengar, telinga semisal, atau alat bantu lainnya. Allah mendengar itu semua. Ini arti Allah Maha mendengar. Lil abdi, hamba ini sebenarnya juga bisa mendengar. Cuma bedanya haldun fis sam'i lakinnahu qasir. Hamba makhluknya Allah bisa mendengar sebagaimana Allah, cuma pendengarannya ada batasnya. Kita mendengar.
Ya, nanti semakin tua pendengaran kita berkurang. Apalagi kalau sudah faktor U juga ada penyakit. Nah, pendengaran kita sangat berkurang. Ada batasnya. Mungkin kalau dalam ruangan ini kita bisa mendengar jelas, ya. Tapi kalau sudah radius 100 meter, kita nggak bisa mendengar. Kita mendengar. Allah Maha mendengar, kita pun juga mendengar. Cuma pendengaran kita qasirun, ada batasnya, terbatas. Wa innama haddahu dini, adapun bagian mendengar kita ini hamba juga mendengar, tapi tidak sama dengan mendengarnya Allah. Itu artinya ayya'lama annallaha sami' wa yahfazu lisana. Kalau kita yakin Allah Maha mendengar, jaga lisanmu, jaga hatimu, karena yang kamu ucapkan meskipun berdua saja gak ada orang, sembunyi berdua, Allah mendengar. Bahkan bisikan-bisikan burukmu, jahatmu, iri dengkimu dalam hatimu, Allah pun Maha mendengar. Jaga lisan, jaga hati, karena apa yang kamu ucapkan dengan lisanmu, juga apa yang kamu bisikkan dalam hatimu, sebab Allah Maha mendengar, Allah mendengarnya. Yang itu akan dihisab. Yang kedua, ayya'lama annahu lam yukhlaq lahu sama' illa liyasma'a kalam Allah. Tujuan Allah menciptakan kita dengan alat telinga sehingga bisa mendengar, itu tujuannya agar digunakan untuk mendengarkan kalamnya Allah, Quran, untuk mendengarkan sabda nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendengarkan ilmu, untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. La yusta'malu samwilla fi, jangan digunakan selain itu untuk nguping orang yang sedang gunjing orang. Memang kita nggak ikut gunjing, tapi dosanya sama. Paham ya? Jadi Allah Maha mendengar, sehingga ketika kita yakin itu, kita akan hati-hati dalam berucap. Sebab semuanya didengar Allah, juga hati-hati dalam berbisik. Sebab bisikan kita pun didengar Allah. Apa keutamaannya? Yasluhu dzakiran akhir kulli du'a yustajabu du'a. Jadi ya sami kalau bisa sisipkan dalam berdoa. Ya sami ad-du'a, duhai zat yang Maha mendengar doa semua hambanya, dengarkan doa kami. Yustajabu doa, akan menjadi wasilah doa kita diijabah. Man aktsara dzikrah la turaddu lahu da'wah. Orang yang punya wiridan ya sami, ya sami, ya sami, ya sami, ya sami, doanya nggak ditolak. Ya, doanya makbul. Doanya makbul. Kalau ada kiai, orang soleh yang doanya terkenal mustajab, bisa jadi pengamal asma ya sami, ya sami, ya sami. Untuk orang-orang yang biasa pidato ceramah, nah itu kalau bisa jadi wiridan. Wa yasluhu dzikran lil khutaba wal mawa'id wa man kana ismu Mas'ud. Layak jadi zikirannya orang yang namanya Mas'ud. Ada Mas'ud. Nah, zikirannya sami aja ya sami. Kemudian yang bicara biasa ceramah, bicara biasa ngaji, ya, kalau bisa jadikan wiridan. Agar apa? Yang mendengarkan ceramah kita itu benar-benar fokus, berupaya memahami dan paham apa yang kita ucapkan. Dan masih banyak keutamaan asma ya sami. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan benar tentang arti asma Allah ya sami, Maha mendengar,
dan juga khasiat-khasiatnya, keutamaan-keutamaannya, dan tentunya kalau ingin dapat khasiat silakan diamalkan. Silakan diamalkan. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjadi pengamal, untuk menjadi orang yang punya wiridan asma Allah ya Sami, sehingga doa kita la turaddu lahu da'wah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ya Basir, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, karena mau ada pengajian, jadi kita selesaikan ngaji ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan shaliha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana ya Allah wa atif alaina khalqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Wa salli wa sallim wa barik alaihi.